আসুতীয়া সাক্ষাৎকাৰত কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ পশ্চিমবংগৰ নিৰ্বাচনক লৈ কি ক'লে অমিত শ্বাহে 2017 চনৰ পৰা পশ্চিমবংগত কেনেকৈ শক্তিশালী হ'ল ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি आपने अपने भाषण में बार-बार ये दोहराया कि ममता बनर्जी नंदीग्राम से हार रही हैं। क्या सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा एंटी इनकम्बेंसी, कट मनी या पॉलिटिक्स ऑफ पोलराइजेशन? पॉलिटिक्स ऑफ पोलराइजेशन। तुष्टीकरण से बंगाल की जनता जबरदस्त नाराज है, घुसपैठ से जबरदस्त खफा है और सीए का तुष्टीकरण के कारण आप अप्लाई नहीं करती हो, इससे इसका जो लाभार्थी वर्ग है वो भी बहुत गुस्से में है। ये तीनों चीजें एक मुश्त होकर एक फीलिंग बनती है कि वी आर सेकंड ग्रेड सिटीजन इन बंगाल। और मुझे लगता है कि पूरे बंगाल में ये है कि भाई हमारी क्या प्रायोरिटी नहीं है, हमारा संविधान तो ये नहीं कहता है। और हर जगह आप जाकर देखिए, ना रोड के ठिकाने हैं, ना लाइट है, ना घरों में पीने का पानी पहुंचा है, ना शिक्षा की व्यवस्था पूरी चरमराई हुई है, हेल्थ का पूरा खाका बिखर गया है, विकास की दृष्टि से भी कुछ नहीं हुआ है। और ममता जी को जो मैंडेट मिला था, ये 3 दशक के कम्युनिस्टों के विफल शासन के अगेंस्ट मैंडेट मिला था कि आप इसको सुधारिए। बंगाल बहुत बड़ा स्टेट है, बहुत डाइवर्स है। जो इश्यूज नॉर्थ बंगाल के हैं वो झारग्राम में अलग हैं। जैसे आप जंगल महल के ट्राइबल्स का इशू डिफरेंट है, एस्पिरेशंस ऑफ गोरखास डिफरेंट है। इतने कॉन्फ्लिक्टिंग एस्पिरेशंस को कैसे आप मर्ज करिएगा और कैसे एड्रेस करिएगा? मगर ये सब सेकंड ग्रेड सिटीजन की फीलिंग लेकर बैठे। एक इश्यू कॉमन है कि वी आर सेकंड ग्रेड सिटीजन। एपीसमेंट की पॉलिटिक्स ने हमें सेकंड ग्रेड सिटीजन बनाया है। और दूसरा इश्यू कॉमन है कि कोई भी जगह डेवलपमेंट नहीं पहुंचा है। सर, ये भी कहा जा रहा है, तृणमूल कांग्रेस क्लेम कर रही है कि आप जो आगे वाली जो सीटें आ रही हैं उसमें आप स्ट्रांग नहीं हैं। आप मैक्सिमम जो पहुंच पाइएगा 100, उससे ज्यादा नहीं हो पाएगा। चले, अब ये तो मैं उनको नहीं समझा सकता। कल कोई व्हाट्सएप आएगा, रात देखिए, हमें शायद 100 के भी नीचे डाल दे। परंतु मैं आपको बताता हूं, सारे इनके आकलन गलत होंगे। हम 200 से ज्यादा सीटों के साथ यहाँ पर सरकार बनाने जा रहे हैं। আৰু দেশত কোভিড-19ক লৈ মন্তব্য অমিত শ্বাহৰ প্ৰতিখন ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সৈতে আলোচনা কৰিহে লোৱা হ'ব লকডাউনৰ সিদ্ধান্ত। पूरे देश में अभी कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं। लास्ट टाइम जब बढ़ा था दिल्ली में तो आपने हैंड होल्ड किया था दिल्ली की सरकार को, आप फ्रंट में आकर के आपने पूरा मैनेज किया था। आज जब ओवर 2 लाख केसेस रजिस्टर हो रहे हैं हर दिन, तो क्या लॉकडाउन हो सकता है नेशन वाइड? देखिए, तो सभी मुख्यमंत्रियों से चर्चा कर ही तय करना पड़ेगा। अभी तो हमारी जो मोडालिटी है, गृह मंत्रालय ने जो सर्कुलर करे हैं फरवरी माह से, कंटेनमेंट जोन बनाना, सेमी कंटेनमेंट जोन बनाना या कहीं पर कर्फ्यू डालना, वो निर्णय हमने राज्य की सरकारों पर छोड़े हैं। क्योंकि हर राज्य की परिस्थिति एक समान नहीं है, तो राज्य सरकारें जो उचित समझे वो कदम उठा सकती हैं। सर, ये भी ऑब्जेक्ट किया जा रहा है, आपके पॉलिटिकल ओपोनेंट्स ज्यादा क्वेश्चन उठा रहे हैं, क्या रैलियां जरूरी हैं, पब्लिक मीटिंग जरूरी हैं? मुझे ये समझ में नहीं आता, आसाम, केरल और तमिलनाडु के चुनाव में प्रश्न क्यों नहीं उठा, सिर्फ बंगाल में क्यों उठ रहा है? मैं चुनाव कराना न कराना ये भारतीय जनता पार्टी तय नहीं कर सकती, सरकार तय नहीं कर सकती। ये चुनाव आयोग को करना है। चुनाव आयोग ने 2 दिन पहले सभी सर्वदलीय बैठक बुलाई, सबसे ज्यादा सजेशन लिए। उन्होंने 1 दिन प्रचार का कर्टेल किया, प्रचार का टाइम कर्टेल किया। अब जो किया उसके तहत हम काम कर रहे हैं। तो ओवरऑल कैंपेन चलेगा जैसे चल रहा है, और कुछ क्या आप अपनी पब्लिक मीटिंग्स कंट्रोल करेंगे? हमने भी नंबर ऑफ पब्लिक मीटिंग काफी कम करी है। অফালে কৰিমগঞ্জ আৰক্ষী জালত পৰিছে 4 অপহৰণকাৰী। কৰিমগঞ্জৰ বদৰপুৰত গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে উত্তৰ প্ৰদেশৰ 4 অপহৰণকাৰী। দুটা অপহৰণকাৰীকেইটাই অপহৰণ কৰিছিল এখন হৰলিক্স ভৰ্তি ট্ৰাক সহ চালক আৰু সহ চালকক অপহৰণ কৰি দিছিল। এই
অপহৰণকাৰীকেইটাই ত্ৰিপুৰা অভিমুখী আছিল নম্বৰৰ ট্ৰাকখন কৰিমগঞ্জৰ নিলাম বজাৰত কৰিছিল অপহৰণ চালক আৰু সহচালকৰ হাত ভৰি বান্ধি সংঘটিত হৈছিল এই অপহৰণৰ ঘটনাটি স্থানীয় ৰাইজ আৰু আৰক্ষী তৎপৰতাত ইতিমধ্যে উদ্ধাৰ কৰা হৈছে চালক আৰু সহচালকক যিটো অপহৰণকাৰীটা আসিফ খান অমিত গুপ্তা সুন যাদৱ আৰু তৰভিজ খান তেওঁক আয়ত্ব কৰিবৰ কাৰণে আমি বৰপথাৰ থানাৰ সন্মুখত এটা নাকাচিঙি লগালোঁ নাকাচিঙি লগোৱাৰ পিছত অচি মহোদয় আৰু আমি তেওঁলোকক আয়ত্ব কৰি অনাৰ সময়ত তেওঁ পলাই যাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিলে চেষ্টা কৰাৰ সময়ত আমি ধৰিবলৈ যাওঁতে তেওঁ আমাক অলপ আঘাতপ্ৰাপ্ত কৰি দৌৰা কৰিলে দৌৰোতে আমি অলপ আঘাতপ্ৰাপ্ত হ'লোঁ আমি অভিযুক্ত মুঠ 3জনক আমি কৰায়ত্ব কৰিছোঁ তেওঁলোকৰ নাম হ'ল আসিফ খান অমিত গুপ্তা সুনু যাদৱ তেওঁলোক ইউপি মানুহ হয় আৰু ভিক্টিম দুজনৰ নাম হৈছে সঞ্জয় দেৱবৰ্মা তুষাৰী ৰিয়াং আজিৰ পৰা দিল্লীত মিনি লকডাউন ঘোষণা আজি নিশা 10 বজাৰ পৰা বলবৎ হ'ব মিনি লকডাউন কোভিড পৰিস্থিতিৰ পুনৰ পৰ্যালোচনাৰ অন্তত দিল্লী চৰকাৰৰ এই সিদ্ধান্ত 26 এপ্ৰিল পৰ্যন্ত বাহাল থাকিব সান্ধ্য আইন অহা সোমবাৰে পুৱা 5 বজালৈ বাহাল থাকিব সান্ধ্য আইন ক্ৰমাৎ ভয়াৱহ পৰিস্থিতিৰ দিশে দিল্লী চহৰ আৰু ৰাজধানী চহৰখনত এদিনতে 25,462 জন কৰোনাত আক্ৰান্ত হৈছে দেওবাৰৰ দিনটোত 161 জন কৰোনা আক্ৰান্তৰ হৈছে মৃত্যু দিল্লীত এতিয়া মিনি লকডাউন ঘোষণা কৰা হৈছে আজি নিশা 10 বজাৰ পৰা বলবৎ হ'ব মিনি লকডাউন কোভিড পৰিস্থিতিৰ পুনৰ পৰ্যালোচনাৰ অন্তত দিল্লী চৰকাৰে এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে আৰু দিল্লীৰ পৰা আছে আমাৰ এছ'চিয়েট এডিটৰ পাৰ্থ বৰা পাৰ্থ ইতিমধ্যে দিল্লীত মিনি লকডাউন ঘোষণা কৰা হৈছে আপোনাৰ অধিক জানিব বিচাৰিছোঁ এই সন্দৰ্ভত দিল্লীৰ শেহতীয়া পৰিস্থিতি সন্দৰ্ভত প্ৰথমতে দিল্লীত লকডাউন ঘোষণা হ'ল আপুনি জনালে ইতিমধ্যে আজি 10 বজাৰ পৰা সেই লকডাউন আৰম্ভ হ'ব অহা এপ্ৰিলৰ 26 তাৰিখ অৰ্থাৎ অহা সোমবাৰলৈকে এই লকডাউন বলবৎ হ'ব ইতিমধ্যে যোৱাটো যিটো উইকেণ্ড সপ্তাহৰ অন্তৰ যি এক তলা বন্ধ আছিল সেয়া যি এক সান্ধ্য আইন আছিল সেয়া সমাপ্ত হৈছিল আজি ৰাতিপুৱা শুক্ৰবাৰৰ পৰা দিল্লীত আৰম্ভ হৈছিল সেই সান্ধ্য আইন আৰু আজি ৰাতিপুৱা সেই সান্ধ্য আইনৰ অন্ত পৰিছিল তাৰপিছতে আজি দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱালে ঘোষণা কৰিলে এই লকডাউন আজিৰ পৰা সেই লকডাউন আৰম্ভ হ'ব আৰু সেই এপ্ৰিলৰ 26 তাৰিখলৈকে সেই লকডাউন চলিব আৰু ইয়াৰ উদ্দেশ্যটো হৈছে ইতিমধ্যে দিল্লীত আপুনি জনাইছে দিল্লীত যোৱা দেওবাৰে কালি অৰ্থাৎ 24 ঘণ্টাত এদিনতে 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰতে 25,462 গৰাকী পজিটিভ কৰোণাত আক্ৰান্ত ৰোগী ধৰা পৰিছে পোৱা গৈছে আৰু মৃত্যুৰ মুখত পৰিছে 161 জন আৰু দিল্লীত পজিটিভিটি ৰেট হৈছে 30% পজিটিভিটি ৰেট স্পৰ্শ কৰিছে অৰ্থাৎ যদিহে 100 টেষ্ট কৰা হয় তাৰে 30 জন ব্যক্তি পজিটিভ ওলায় আৰু কৰোণাত আক্ৰান্ত 30 জন ব্যক্তি ওলায় প্ৰায় 1 লাখ টেষ্ট দিল্লীত প্ৰতিদিনে কৰা হয় আৰু প্ৰায় 25,000 পৰা 30,000 লোক প্ৰতিদিনে আক্ৰান্ত হৈ আছে আৰু যিসকল লোক ৰিকভাৰ হৈছে কৰোণাত আক্ৰান্ত যিসকল লোক সুস্থ হৈছে তাৰ সংখ্যাটো কিন্তু কম যথেষ্ট কম গতিকে প্ৰতিদিনে প্ৰায় 10,000 এক্টিভ কেছ দিল্লীৰ যি তালিকা সেই তালিকাত অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে যিটো খুবেই ভয়ানক খুবেই চিন্তাজনক বুলি এই মুহূৰ্তত ক'ব পাৰি আৰু তাৰ সমান্তৰালকৈ দিল্লীৰ যিসমূহ চিকিৎসালয় দিল্লীত কিছু চিকিৎসালয় আছে ৰাজ্য চৰকাৰে পৰিচালনা কৰে কিছু চিকিৎসালয় আছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে পৰিচালনা কৰে এই চিকিৎসালয়সমূহত বিচনাৰ নাটনিয়ে দেখা দিছে অক্সিজেনৰ নাটনিয়ে দেখা দিছে আৰু যি ঔষধ কোভিড ৰোগত আক্ৰান্ত লোকসকলক চিকিৎসা কৰিবলৈ যি ঔষধ এক বিশেষ ঔষধ ৰেমডেচিভিৰ সেই ৰেমডেচিভিৰ ঔষধৰো নাটনিয়ে দেখা দিছে আৰু এই কথা স্বয়ং সদৰি কৰিছে স্বয়ং মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কিছু সময় আগতে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সংবাদমেল সম্বোধন কৰিছিল আৰু এই সংবাদমেলত তেওঁ এই কথা সদৰি কৰিছে গতিকে যাতে কৰোণা আক্ৰান্তসকলৰ কাৰণে এই 7 দিনত যি 7 দিনৰ কাৰণে তলাবন্ধ ঘোষণা কৰা হৈছে 7 দিনত দিল্লীৰ হস্পিটেলসমূহ সাজু কৰি তুলিব পৰা যায় সেই উদ্দেশ্য আগত ৰাখি এই লকডাউনে তলাবন্ধ ঘোষণা কৰা হৈছে বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে জানিবলৈ দিছে এই তলাবন্ধৰ সময়ছোৱাত দিল্লীৰ সকলো দোকান পোহাৰ প্ৰতিষ্ঠান বন্ধ থাকিব চৰকাৰী প্ৰতিষ্ঠানসমূহত 50% বিষয় কৰ্মচাৰী উপস্থিত থাকিব পাৰিব ব্যক্তিগত প্ৰতিষ্ঠানসমূহত যিসকল লোক কৰ্মৰত তেওঁলোকে ঘৰৰ পৰাই কাম কৰিব লাগিব গতিকে যি আমি দেখা পাইছিলো যোৱা বছৰ মাৰ্চ মাহৰ পৰা প্ৰায় মে মাহলৈকে যি আমি এক তলাবন্ধৰ এক প্ৰক্ৰিয়া দেখা পাইছিলো সেই অনুৰূপ প্ৰক্ৰিয়া দিল্লীত ঘোষণা কৰা হৈছে কিন্তু এই পৰ্যন্ত অহা 26 তাৰিখলৈকে এই প্ৰক্ৰিয়া বলবৎ হৈ থাকিব বুলি মুখ্যমন্ত্ৰী ঘোষণা কৰিছে কিন্তু তেতিয়াও যদি দিল্লীত কৰোণাত আক্ৰান্ত হোৱা লোকৰ সংখ্যা নকমে তেতিয়া চাগৈ এই যি তলাবন্ধ পুনৰ এক্সটেণ্ড কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে নিশ্চয় পাৰ্থ 26 এপ্ৰিললৈ যিহেতু লকডাউন ঘোষণা কৰা হৈছে গতিকে আপুনি জনাইছে যে প্ৰতিটো দিনতে 1 লাখ টেষ্ট হৈছে আৰু 30,000 অধিক লোক ইতিমধ্যে আক্ৰান্ত হোৱাৰ খবৰ লাভ কৰা গৈছে গতিকে চিকিৎসালয়সমূহত বৰ্তমান কেনে ব্যৱস্থা কৰা হৈছে বা কোভিড চেণ্টাৰ বা তেনেধৰণে কি ব্যৱস্থা স্বাস্থ্য বিভাগৰ তৰফৰ পৰা লোৱা হৈছে এই মুহূৰ্তলৈকে দিল্লীত
হয় ৰশ্মিতা মই ইতিমধ্যে জনাইছো দিল্লীত চিকিৎসালয়সমূহত বিচনাৰ অভাৱে দেখা দিছে কালি এটা ভিডিঅ' আমাৰ হাতত পৰিছিলে এটা জেনুইন ভিডিঅ' অথেন্টিক ভিডিঅ' দিল্লীৰ LNJP হস্পিটেলৰ বাহিৰৰ ভিডিঅ' বাহিৰত দেখা পোৱা গৈছিলে বহুকেইখন এম্বুলেন্স প্ৰায় 20খন এম্বুলেন্স অপেক্ষাৰত হৈ আছিলে আৰু প্ৰায় তাৰে 1.5 ঘণ্টা ধৰি যিখন সেই এম্বুলেন্সসমূহ যিসমূহ ৰোগী আহিছিল 1.5 ঘণ্টা ধৰি তেওঁলোকে হস্পিটেলত এডমিশ্যন পোৱা নাই গতিকে দিল্লীৰ সেই পৰিস্থিতি উদ্ভৱ হৈছে দিল্লীত ICU বিচনাৰ অভাৱ ঘটিছে দিল্লীত অক্সিজেনৰ অভাৱ ঘটিছে দিল্লীত ঔষধৰ অভাৱ ঘটিছে কৰোনা আক্ৰান্ত লোকসকলক চিকিৎসাৰ কাৰণে যি ঔষধৰ প্ৰয়োজন সেই ঔষধৰ অভাৱ ঘটিছে গতিকে সেই তেনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক অক্সিজেন যোগান ধৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে আৰু কিছু সময় আগতে কেন্দ্ৰীয় স্বাস্থ্য মন্ত্ৰীয়ে ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন হস্পিটেলত বিশেষকৈ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ দ্বাৰা পৰিচালিত হস্পিটেলসমূহ বিশেষকৈ এইমছ কেইখনত দিল্লী এইমছ বা পাটনা এইমছ বা যি স্থানত এইমছ হস্পিটেল আছে সেই হস্পিটেলসমূহত অক্সিজেনৰ যোগান ধৰা বুলি ইতিমধ্যে এক টুইটযোগে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে জনাইছে আৰু কালি আমি দেখা পাইছিলো মন্ত্ৰী পীয়ুষ গোয়েলে ৰাজ্যসমূহক আহ্বান জনাইছিল তেওঁলোকে যাতে অক্সিজেনৰ যি ব্যৱহাৰ সেই ব্যৱহাৰ খুব চালি জাৰি চাই সেই ব্যৱহাৰ কৰে কাৰণ মানিছিলে যে দেশত অক্সিজেনৰ এক নাটনি হৈছে গতিকে দিল্লীতো যেনে এটা পৰিস্থিতি হৈছে যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত দিল্লী চলাবন্ধ ঘোষণা কৰা হৈছে পাৰ্থ ধন্যবাদ জনাইছো আপোনালৈ আৰু এছএছঅ এডিটৰ পাৰ্থ ইতিমধ্যে জনাইছে যে দিল্লীত শেহতীয়াভাৱে কেনেধৰণে এক ভয়াৱহ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে কোভিডৰ সংক্ৰমণে যাৰ ফলত ইতিমধ্যে আজি নিশা 10 বজাৰ পৰা 26 এপ্ৰিল পৰ্যন্ত দিল্লীত লকডাউন ঘোষণা কৰা হৈছে আৰু বিশেষকৈ তাৎপৰ্যপূৰ্ণ বিষয় যে বৰ্তমান অক্সিজেনৰ অভাৱ ঘটিছে নতুন দিল্লীত চিকিৎসালয়ত বিচনাৰ অভাৱ ঘটিছে য'ত একৰ পৰা 1.5 ঘণ্টা ধৰি বাহিৰতে ৰোগীসকলে চিট পাবলৈ অপেক্ষা কৰিবলগীয়া হৈছে গতিকে এক ভয়ংকৰ পৰিস্থিতি বৰ্তমান দিল্লীত দেখা দিছে গতিকে আজিৰ পৰা দিল্লীত নিশা 10 বজাৰ পৰা 26 এপ্ৰিল পৰ্যন্ত লকডাউন ঘোষণা কৰিছে দিল্লী চৰকাৰে আৰু ইয়াৰ লগতে সামৰিছো মিডিয়া 18 নমস্কাৰ